یہ ماہ کرم پیغام امن ایمان میرا رمضان ہو، رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان ہو۔ عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے، اہل خانہ کے اعتراض پر پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا، جستخاکی سردخانہ منتقل، پہلی بیوی اور بچے بھی موجود۔ معروف اسکالر کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ملازم کا کہنا ہے عامر لیاقت کی گزشتہ رات کمرے میں دھواں بھرنے سے طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا۔ عامر لیاقت کا شمار رمضان نشریات کے بانیوں میں ہوتا تھا، انہوں نے کئی معروف ٹی وی شوز کی میزبانی بھی کی۔ عامر لیاقت سیاسی طور پر بھی بہت فعال رہے، زمانہ طالب علمی میں MQM سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا، سن 2002 سے سن 2007 کے دوران ممبر قومی اسمبلی بھی رہے، شوکت عزیز کیبنٹ میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے۔ سن 2008 میں عامر لیاقت اور MQM کی راہیں جدا ہو گئیں تو کچھ عرصہ وہ سیاست سے کنارہ کش رہے، لیکن 2018 میں PTI جوائن کی اور ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر MNA منتخب ہوئے۔ بعد ازاں ان کے پارٹی سے اختلافات کی خبریں زیر گردش رہیں۔ عامر لیاقت نے 3 شادیاں مکمل کامیاب بدقسمتی سے کوئی بھی مکمل کامیاب نہ ہو سکی۔ آخری وقتوں میں تیسری بیوی اور ان کے درمیان تنازع کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں تھے۔ عامر لیاقت نے موت سے قبل 3 جون کو فیس بک پر اپنے پروگرام کی ایک کلپ شیئر کی۔ پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقادر ان کے مہمان تھے۔ ویڈیو پر کیپشن لکھا تھا، وہ چل بسے وہ اچھے تھے، میں بھی گزر جاؤں گا سچا تھا۔ معروف اینکر پرسن، سیاستدان، مقرر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ ملازمین کے مطابق گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ عامر لیاقت کو دم گھٹنے سے سانس کی تکلیف ہوئی، جس کے بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز کی بھرپور کوششوں کے باوجود ڈاکٹر عامر جاں بر نہ ہو سکے۔ صحافت سے سیاست تک میں نام کمانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اپنی رہائش گاہ پر موت معمہ بن گئی۔ گھریلو ملازمین کے مطابق گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا، جس سے عامر لیاقت کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر رہ رہے تھے، جنریٹر کی گیس ایسی تھی بالکل جیسے ہی لگا سے ایسا موو ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی وینٹیلیشن یہاں پر نہیں ہے۔ ان کو پھر یہاں سے لے کے گئے، مجھے لگتا ہے وہ اسی ٹائم وہ ایکسپائر ہو گئے تھے۔ نیچی اسپتال انتظامیہ کے مطابق عامر لیاقت کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لایا گیا، جہاں ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ 51 برس کی عمر میں وفات پانے والے عامر لیاقت 5 جولائی 1971 کو پیدا ہوئے۔ صحافت سے عملی زندگی کا آغاز کرنے والے عامر لیاقت پرویز مشرف کے دور حکومت میں 2002 سے 2007 تک MQM کے پلیٹ فارم سے رکن قومی اسمبلی رہے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل عامر لیاقت نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے ایک بار پھر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بعد میں اختلافات کی وجہ سے انہوں نے PTI چھوڑ دی تھی۔ معروف اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت بول نیوز سمیت کئی چینل سے وابستہ رہے۔ بول نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پڑھی گئی نعت کو نمایاں شہرت حاصل ہوئی۔ یہ ماہ کرم پیغام امن ایمان میرا رمضان ہو۔ منفرد لب و لہجے کے حامل عامر لیاقت جس موضوع پر گفتگو کرتے دلوں میں اتر جاتی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہر طرح کے موضوع پر بہت اچھی معلومات رکھتے تھے۔ وہ سیرت نبی پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت ٹی وی اینکر، سیاستدان کے علاوہ بہت اچھے کالم نگار بھی تھے۔ معروف مذہبی اسکالر کی نجی زندگی بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ عامر لیاقت کی 3 شادیوں کا تذکرہ سوشل میڈیا پر بھی گرم رہا۔ مستقل تنقید سے معروف اسکالر دباؤ کا شکار بھی رہے۔ عامر لیاقت کی جست خاکی کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جن اسپتال منتقل کیا گیا تو اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرانے پر اعتراض کیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت پر صدر مملکت سمیت ملکی سیاسی، سماجی اور شوبز کی تقریباً تمام شخصیات نے ہی افسوس کا اظہار کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ممبر قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی ناگہانی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے دعائے مغفرت کی اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے، اہل خانہ کے اعتراض پر پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا، جستخاکی سردخانہ منتقل، پہلی بیوی اور بچے بھی موجود۔ معروف اسکالر کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ملازم کا کہنا ہے عامر لیاقت کی گزشتہ رات کمرے میں دھواں بھرنے سے طبیعت خراب ہوئی، فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन घरेलू परेशानियों के बायस कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। इल्जामात की जद में आने की वजह से मुल्क छोड़ने का ऐलान भी कर चुके थे। सदर, वजीर आजम, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का इजहार अफसोस। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दुआए मगफिरत कराई गई। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम तक मुलतवी। मौत की खबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। मदीद में हूँ मोहम्मद साकिब और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में। जी हाँ, खुदादाद कॉलोनी का वो इलाका जहाँ पर अब से कुछ देर पहले मारूफ एंकर और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब से कुछ देर पहले मुर्दा हालत में पाए गए थे। उन्हें रात से दिल की तकलीफ थी, जिसकी वजह से उनको सीने में तकलीफ बताई जा रही थी। उनके मुलाजमीन ने फ़ोन करके एम्बुलेंस तलब की और एम्बुलेंस ने यहाँ से कुछ ही फासले पर मौजूद आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनकी मौत यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वाक़ हो चुकी है। पुलिस यहाँ पर पहुँची है। ये वो घर है जहाँ पर उनकी रिहाइश थी और वो यहाँ पर ही रात से मौजूद थे और पुलिस ने यहाँ पर पहुँचकर उनका वो कमरा जिनमें जहाँ पर आमिर लियाकत हुसैन मौजूद थे उसे सील कर दिया है। कुछ देर पहले यहाँ पर इनकी बेटी और इनका बेटे भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी पुलिस से मालूमात हासिल की हैं। मारूफ टीवी एंकर और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब एम्बुलेंस को कॉल की गई इनके मुलाजिम की जानिब से और एम्बुलेंस तलब की गई, जिस पर उनको तकरीबन 1 बजे के करीब आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जिस हालत में वो लाए गए थे वो बहुत ही शीशनाक हालत में उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो डॉक्टर्स ने पुलिस को ये बताया है कि उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही वाक़ हो चुकी थी। तो और तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनकी मौत की तस्दीक भी कर दी गई है। एसएसपी पुलिस रहीम शिराजी ने अब से कुछ देर पहले हमसे बात की और उनका ये कहना था कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ये मालूम किया जा सके कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वजह मौत क्या बनी, और इसके लिए पुलिस ने इस घर में जो कि खुदादाद कॉलोनी में वाक़ है, इस घर में जो अंदर कमरा है जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत मौजूद थे उसे सील कर दिया है और उसमें जो भी चीज़ें मौजूद थी उनको भी हासिल कर लिया गया है। इस वक्त यहाँ पर लोगों का तांता बंधा हुआ है और लोगों की बड़ी तादाद डॉक्टर आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद है। डॉक्टर आमिर लियाकत आलमी शोहरत याफ्ता थे, उनके मद्दाहों की तादाद लाखों में थी और यकीनी तौर पर जो इसी हल्के से वो रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए और उसके बाद जो है अक्टूबर में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौमी असम्बली के रुकन रहे और फिर उसके बाद सियासी जो चीज़ें हैं वो भी जारी रहीं, सियासी मसरूफियात का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। रहीम शिराजी का कहना है कि इनके 3 मुलाजमीन थे जिनसे भी मालूमात हासिल की गई हैं और मुलाजमीन ने यह भी बताया है कि वो जिस वक्त गुज़िश्ता रात से उनको सीने में तकलीफ़ थी और उनको ये कहा गया कि वो हॉस्पिटल चले जाएं, लेकिन इसरार के बावजूद भी वो हॉस्पिटल नहीं गए और इसके बाद जो है उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई और दरवाज़ा खटखटाने पर भी वो कमरे से बरामद नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया, जिसके बाद दरवाज़ा खोला गया। वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में या तकरीबन बेहोशी की हालत में मौजूद थे और बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस को कॉल की गई। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद यहाँ से आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी मौत वाक़ हो चुकी है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने सोगवारान में एक बेटा और एक बेटी छोड़े हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर इनकी बेटी यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने पुलिस से ये मालूमात हासिल की हैं कि आखिर क्या वजह बनी है, मौत की क्या वजह बनी है। जो अशिया उनके इस्तेमाल में थी, जो कमरे में जो चीज़ें अशिया मौजूद थी उनको भी पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि जसद खाकी को आगा खान हॉस्पिटल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि कॉज ऑफ डेथ को मालूम करेगी, वजूहात मालूम करेगी। पुलिस का ये कहना है कि पहले तो कोशिश ये की जा रही है कि जो फैमिली है अगर वो कंसेंट दे दे तो उसके बाद जो है ऑटोप्सी की जाए और अगर वो कंसेंट नहीं भी मिलती है तो भी उस सूरत में भी कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए, वजह मौत मालूम करने के लिए ऑटोप्सी यानी कि जो पोस्टमार्टम है वो की जाएगी, जिसकी इब्तदाई रिपोर्ट, केमिकल एग्जामिनेशन और जो दीगर चीज़ें हैं उसके बाद जारी कर दी जाएगी। तहम अब तक जो है ये नहीं बताया गया है कि उनकी तदफीन कब और कहाँ होगी। इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि इनकी पूरी कोशिश ये है कि ये मालूम किया जा सके कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या थी। मुख्तलिफ शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, क्या बता सकते हैं पोस्टमार्टम कब तक मुतवक्का है?
जी बिल्कुल जल्द अब जो है वो पोस्टमार्टम शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उन्हें जिना अस्पताल उनकी मैयत को मुंतकिल भी कर दिया गया है। पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया सैयद, उनकी सरबराही में ये तीन रुकनी कमेटी है जो कायम की गई है, जिसमें 2 मेल मेडिको लीगल अफसरान भी शामिल होंगे और ये तीनों इस पर जो है वो मुशावरत के बाद ही इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है वो जारी करेंगे, क्योंकि एक मशहूर सियासी शख्सियत MNA थे और इसके अलावा मजहबी स्कॉलर होने के साथ साथ काफी आम शहरियों में भी मशहूर थे। तो इसकी वजह से एक पुलिस सर्जन के ज़ेरे एहतमाम जो है वो एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें 2 तीन रुकनी कमेटी बना दी गई है। तहकीकात अभी